बहुत बहुत स्वागत है सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी और समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सब तो वड्डी और सियासी खबर के नाल। संगरूर दे विच जिमनी चोणां की तरीक का ऐलान कर दिता गया। 23 तरीक नूं संगरूर दे विच जिमनी चोणां दे लई वोटां पैणगीआं। 23 जून की तरीक का ऐलान किया गया है वोटां दे लई। सो जिमनी चोणां संगरूर दे विच होणगीआं। सीएम भगवंत मान वालों अस्तीफा दिते जाण तो बाद संगरूर की लोक सभा सीट खाली हो गई सी, जिस तो बाद हुण इस सीट दे लई 23 जून नूं वोटां पैण जा रहीआं ने। 26 जून नूं इन्हां वोटां दे नतीजिਆਂ का ऐलान किया जाएगा। इस खबर बारे ज़्यादा जानकारी लिए रुख करते हैं साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला दा। डल्ला साहब किवें देखदे हो 23 जून की तरीक का ऐलान किया गया है? देखो 29 दिनों बाद वोटां पैणीਆਂ ने। 23 जून नूं संगरूर जिमनी चोण का ऐलान होंदे ही सियासत भख गई है। 14 मार्च ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਅਗਸਤ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਟੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ, त्रिपुरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ सिमरनजीत सिंह मान ने तो ऐलान कर रखा है कि असी ये चोण लड़नी है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार तय करना है, कांग्रेस ने उम्मीदवार तय करना है, अकाली दल ने उम्मीदवार तय करना है, ढींडसे की पार्टी ने उम्मीदवार तय करना है, परमिंदर सिंह ढींडसा उन्होंने पार्टी ने। हुण वेखण वाली गल ये रहूगी कि की सारियां पार्टियां अपने दम ते मैदान च आउणगीआं जां ये सारियां पार्टियां गठबंधन बना के आउणगीआं। की बसपा अकाली इकट्ठे लड़ूगा या अकाली दल इस वार सिमरनजीत सिंह मान का समर्थन करनगे? कि अकाली दल या पंथक धिरां साझा उम्मीदवार मैदान च लियाउणगीआं? ये बहुत वड्डे सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, बहुत वड्डा सवाल है। इसी तरह बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? जाखड़ सुनील जाखड़ हुणे बीजेपी च शामिल हुए हैं, कि वो उम्मीदवार होणगे या किसी होर नूं उम्मीदवार बनाया जाऊगा? बहुत सवाल ने जिहड़े खड़े हुंदे ने। पर हाल की घड़ी विजय सिंगला नूं जिस तरह नाल बर्खास्त किया भगवंत मान ने, उस तो बाद भगवंत मान का सियासी कद वड्डा होया। किते ना किते करप्शन के खिलाफ लड़ाई का वादा सी मजबूत होया। हालांकि विजय सिंगला दोषी ने या नहीं ये तो अदालतां दस्सणगीआं, पर हाल की घड़ी भगवंत मान ने इस मुद्दे ते लीड लई है। और आम आदमी पार्टी थोड़े जे सुखाले हालातां च दिखदी है, पर निर्भर ये करता है कि उम्मीदवार कौन होगा। कि भगवंत के परिवार चों उम्मीदवार आऊगा या बाहरला? बहुत सारिया चीज़ां ने। मैनूं लगदा अगले 4-5 दिनों के विच सारी क्लैरिटी आएगी और हर अगले दिन के नाल संगरूर जिमनी चोण साफ होंदी चली जाएगी। तो उधर भ्रिष्टाचार के मामले नूं लैके विजय सिंगला के खिलाफ हुई कार्रवाई नूं लैके सूबे दे विच जिथे एक पासे सियासी माहौल गर्म है, उत्थे दूजे पासे आम लोगों वालों भी प्रतिक्रियावां जाहिर कीतियां जा रही ने। नौजवान आगू कोमल गुरनूर का प्रतिक्रम भी इस बारे सामने आया। कोमल गुरनूर तो जानते हैं कि बतौर नौजवान आगू वो इस कार्रवाई बारे किस तरह सोचते हैं। ਜਿਹੜਾ सरदार भगवंत सिंह मान जी ਵੱਲੋਂ एक फैसला लिया गया, एक्शन लिया गया अपने करप्ट मंत्री के खिलाफ, बड़ा शलाघायोग कदम है। क्योंकि असी नौजवान भी इसे उम्मीद नाल देखते हैं नवी सरकार नूं कि चंगे फैसले लैण, एक्शन लैण ते लोकां दे अगे रिजल्ट रखण ते करप्शन नूं खत्म करन लई सानूं काह मार के ते एक वारी टंगना पैना सी। ते असी उम्मीद करते हैं ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਏਕੜ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ 5-5 6-6 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਡਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1961 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਓ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡਲੈਸ ਮਾਰਜਨਲ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ 2021 ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡਸ, ਨਾਟ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡਸ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਦਲਿਤ ਆ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 40% ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਔਨ ਦ ਕੈਮਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਫਸਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਔਰ IAS ਆਫਸਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛਡਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਸਿਆਲਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਰਨੋ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਮਾ ਕਲਾਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਔਰ ਸਿਆਲਕਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੁੰਦਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਤਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਬਲਟੋਹਾ ਬਲਾਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। BJP ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਵੀ ਆਦਤ ਆ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ SC ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮਨੀ ਦਾ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਖਨਨ ਦਾ, ਰੇਤ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके हरियाणा दीयां सियासी स्थितियां दे उपर भी विचार वटांदरा किया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हमारे संगठन में यहाँ पर जो है जो भी पदाधिकारीगण हैं उन सबको बुलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। हम लोग आपस में जो है वो एक दूसरे से मिलना जुलना रखते हैं, तो इसीलिए आज सबको बुलाया था। सब ने मिलके आपस में बैठ के बातचीत की और चाय पानी किया, नाश्ता किया और निकल गए। प्रदेश को लेकर भी कुछ स्पेशली नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। संगठन की, जैसे मैंने आपको बताया कि संगठन हमारा जो है वो एक परिवार की तरह है, तो एक जैसे परिवार के लोग जो हैं आपस में इधर उधर से मिल लेते हैं, तो उसी तरह से सबने मुलाकात की आपस में। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं। आज दिल्ली के NCR के सभी विधायक सांसद बुलाए थे। संगठन के स्तर पर चर्चा हुई है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट करें और जनता की जो समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करें और अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहें। तो इस तरह की संगठनात्मक चर्चा हमेशा होती रहती है। उसी दिशा में लोगों को जो भी असुविधा है उसको जल्दी से जल्दी दूर करें और विधायकों को भी यही निर्देश दिए हैं कि अपनी जनता के बीच में रहें। और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। विकास के नाम, भ्रष्टाचार खत्म के नाम, लोगों को शिक्षा के आधार पर नौकरी मिलना, ये सारी चीज़ों को देख के प्रदेश में सर एक गठबंधन में लड़ा जाएगा या किस तरीके से सर लड़ा जाएगा, इसको लेके असर क्लैरिटी अभी तक हो नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी दुनिया की, और भारतीय जनता पार्टी का 14वें परचम 19वें परचम प्रदेश से फैला है। जिस हरियाणा में कहते थे हरियाणा में कभी कमल नहीं खिल सकता, हमने कमल को भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने पूरे प्रदेश में कमल भी खिलाया है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो भारतीय जनता पार्टी के JJP गठबंधन ये बड़े लोगों का संगठन का काम है, संगठन तय करेगा कौन इसमें रहेंगे कौन। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो अरविंद केजरीवाल जी, जनता ये पूछ रही है
जो भ्रष्टाचार आपने खत्म कर दिया था 20 दिन में, आप ये स्वीकार रहे हैं कि उसको पुनर्जन्म आपने ही कराया? क्योंकि अगर खत्म हो गया था और सरकार आपकी चल रही है तो भ्रष्टाचार का पुनर्जन्म हुआ तो आपकी पापी सरकार में हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी है? कृपया करके पंजाब की और देश की जनता को ये जरूर बताइए। और बड़े दुख से आज ये बात कहनी पड़ती है, इतने अल्प समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल मॉडल को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में फैलाया है, ये चिंताजनक भी है और ये सभी नागरिकों को पीड़ा देता है। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ वातावरण मंत्री के नाल विचार वटांदरा किया गया। हम हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ESI हॉस्पिटल्स हैं हमारे, और ESI की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है, और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया, और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उसके अंदर ये भी हम करने जा रहे हैं कि जो ESI के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य के जो हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिल करके एक MOU करेंगे ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स और ESI हॉस्पिटल्स उन दोनों का कोई तालमेल बैठे। श्रमिक जो है वो सरकारी अस्पतालों में और आम नागरिक जो है ESI अस्पताल में वहाँ जाकर अपने इलाज करा सके। इस नाते से हमने ये विचार किया है। सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਅਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।